बाद फिर जमुना क्रॉस करके लाल किले के पिछे निकले आए। अच्छा, उत्थे कोई बैरीकेड नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सरकार चाहती सी ये दिल्ली चाहना। ढाबे ते आके फिर बैठा जिथों मैं मोटरसाइकिल लैके निकलिया, 25 बंदियां ने मेरे ते हमला किया। उत्थे भी पंजाबियां दे कहने कोई गाल कढ के गया। क्योंकि मैनू उत्थे तंबू च बंदियां ने कहा भी तू तंबू च ना रहे, अज जे अज तंबू च रहा तो जिस हिसाब नाल गहमो गहमी होई पई आ, लीडरशिप ये सोचती आ भी दीप सिद्धू आपदे हत्थ च सब कुछ ले गया ते तेरे ते कोई किसी तरह का हमला ना करे। कालपुरख वाहिगुरू ने दी, अपन आप ही समझ आ जाती गल्लां इस तों बाद। जी बेनती है हाँ जी, लाल किले किवें पहुंचे, किहड़ियां मुश्किलां पहुंचे वो मड़ा जाना। हाँ जी, नहीं लाल किले ते जी मैं तुहानूं दसदा 25 तरीक नूं की होया। 25 तरीक शाम नूं ना जदों उत्थे साडे आगूआं ने एक रूट अनाउंस किया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਹਿਮੋ ਗਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਆਈ ਚੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚੋਂ ਗੇੜਾ ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੇੜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਤੇ, KPMC ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਦੇਤਾ, 2 ਵਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ संगत च रोस आया ते आगू चले गए कह के भी असीं मीटिंग करके आउणे आ। मीटिंग करन तो बाद उत्थे आए नहीं। उस तो बाद लखा गया उत्थे, सारी संगत ये कहंदी भी जी असीं तां जिहड़ा रिंग रोड आ उत्थे जावांगे। लखा कहंदा चलो जिहड़ी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी आ वो रिंग रोड नूं जा रहे हैं, आपां भी पिछे हो लांगे। वीडियो पईआं तुसीं देखिओ। उस तो बाद बाबा राजा राज सिंह तरना दल वाले स्टेज ते खड़े सी, उन्होंने मैनू फोन किया भी इत्थे तेरे नारे लग रहे हैं तो तू आ जा, बहुत जरूरी है, इत्थे बड़ी बड़ी गहमो गहमी होगी ते सांभ आके गल नूं। फिर मैं गया जी, मैं भी उत्थे जाके संगत नाल गल्लां कीतियां, ये कहा भी साडे बजुर्गां ते बहुत वड्डा प्रैशर आ, इस तरह की लड़ाई उन्होंने पहलां नहीं लड़ी, इस करके ये भी समझना पऊगा असीं साझा फैसला लवांगे। पर थोड़े जिहड़े जज्बात आ उन्हां दी तर्जमानी होगी उस फैसले च। लीडरशिप का यह फर्ज हुंदा भी साझा फैसला संगत के जज्बातां दे आधार ते लिया जाना चाहिए है ना। जे संगत दे उल्टी फैसला ले लिया फिर काहदा संघर्ष। उस लोकां दी लीडरशिप हो ना, तुसीं लोकां दी लीडरशिप तां लोकां दा फैसला लऊगी ना जो लोग चाहुंदे आ। लीडरशिप इस गल ते उदों आई नहीं, उन्होंने कहा जी असीं तां जो पुलिस नाल रूट तय किया वो सहमति दे के आ गई, इस गल ते आए नहीं। 26 तरीक नूं हुण 25 नूं सारी रात लग गई साडी इस गल ते भी साडे नाल मीटिंग होवे, लीडरशिप मीटिंग करे, मीटिंग भी नहीं की। मीटिंग नहीं की तो उत्थे बाबा बख्शीश भी इत्थे होणगे ते सानूं असीं उद्दूके साहब सी मेरे नाल, मैं सी, वीर सिंह जिहड़ा लिरिसिस्ट आ वो सी ते एक होर बंदा सी। असीं कार च बैठे इन्हां दी मीटिंग दी वेट कर रहे सी कि कोई सानूं ये कहा गया सी भी आके मीटिंग करियो। टाइम होना 12 12:30 दा रात दा। सानूं ये सुनेहा मिलिया भी ये इकट्ठे हो गए आ, इन्हां ने दीप ते हमला करना ते तैनूं मार देणगे, इत्थों तक जाणगे, तुसीं निकल जाओ। असीं बंदे भी थोड़े सी, असीं किहा वैसे भी इस लड़ाई च नहीं पैना, असीं निकल गए। उत्थों निकल गए तो मैं सवेरे 7:30 बजे जाके सुत्ता, क्योंकि मैनू उत्थे तंबू च बंदियां ने कहा भी तू तंबू च ना रहे, अज जे अज तंबू च रहा तो जिस हिसाब नाल गहमो गहमी होई पई आ, लीडरशिप ये सोचती आ भी दीप सिद्धू आपदे हत्थ च सब कुछ ले गया ते तेरे ते कोई किसी तरह का हमला ना कर देण। ते मैनू कहंदे तू ऐं कर वो ढाबे ते चला जा जिथे मेरा समान भी पिया सी, ढाबे ते ढाबा। उत्थे जाण च 4 घंटे लगे जी, क्योंकि सारा राह जे ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ गए हैं ना वो जाम सी, सारे ट्रैक्टर उत्थे कारां ही कारां ते सारा ब्लॉक सी। 4 घंटिਆਂ ਚ कितों ਕੱਢ कुड के गड्डियां गुड्डियां किसी होर पासों खेतों चों हो के पहुंचे। सवेरे 7:30 बजे मैं जाके सुता, वो भी साडे बंदिਆਂ ਨੂੰ फोन करके भी यार मैं 2 घंटे सौना, रैली का टाइम है 9 बजे, मैं चाहे 10 बजे 11 बजे भी उठिया
ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਲ ਜੂਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਸਡ ਕਾਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤਾਂ ਤੋੜਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। 12:30 ਵਜੇ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਣਾ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਫੂਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਆ, ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ 12:10 ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਪਾ ਲਈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਵੀ ਬਲੌਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਮੁੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮੈਪ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਰਾਹ, ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਮੂਰਥਲ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗਪਤ ਰੋਡ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਗਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਦੰਗੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੀ ਗਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟਣ ਥੋੜੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ, ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੈਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਬੜੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, 25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਓ, ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਫੜੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਟ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਟ ਆ ਜੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੀਪਾ ਕਰਾਜੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।